آپ سے گزارش کرتا ہوں یہ ویڈیو نہ صرف سنیوں کے لیے ہے نہ صرف دیوبندیوں کے لیے ہے۔ اللہ کے واسطے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں، کیونکہ ہر داڑھی اور ٹوپی والا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے یہ ویڈیو اس کے لیے ہے۔ مفتی شمائل ندوی کو کس طریقے سے پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان کو حکومت کس طریقے سے ٹارگٹ کرنا چاہتی ہے، یہ سوشل میڈیا پہ آپ کو دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے ابھی، لیکن 1 سے 2 دن میں یہ بہت زیادہ دیکھنے کو بھی مل سکتا ہے۔ ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ ان کی یہ کلپ جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں، اس کو سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کلپ کو میڈیا جو ہے، جو اینکرز ہیں، وہ ہائی لائٹ کر کے دکھا کے جو ہے ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ مولانا جو ہے کٹر پنتھی ہے، اور اس طریقے کے الفاظ استعمال کر کے بتا رہے ہیں۔ آپ ویڈیو دیکھیے۔ جس ملک میں ہم اور آپ رہتے ہیں، یہاں پر اسلام اخلاق کے ذریعے پھیلا، یہاں پر اسلام اچھے اخلاق کے ذریعے اور اچھے معاملات کے ذریعے پھیلا، اچھے کردار کے ذریعے پھیلا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا ہم اور آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ کس طریقے سے چلچلاتی ہوئی دھوپ میں گرم ریت پر انہیں گھسیٹا گیا، ان پر کوڑے برسائے گئے، کس طریقے سے ان کے گلے میں رسی باندھ کر لڑکوں کے حوالے کر دی گئی، اور ان لڑکوں نے اس رسی کو کھینچ کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو گھسیٹتے رہے اور مکہ کی گلیوں میں انہیں گھماتے رہے، یہاں تک کہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ بڑے بڑے صحابہ کرام شہید ہوئے۔ حضرت بلال سے کہا جاتا کہ کہو یہ وہی صورت تھی جو لنچنگ آج کی جاتی ہے، جس طرح مسلمانوں کے ساتھ آج اس ملک میں لنچنگ ہوتی ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ عہد نبوی میں پیش آئی ہے، اس سے پہلے بھی پیش آئی ہے، اسوہ اسی زندگی میں ہے۔ ہم معلوم کریں کہ اس کا مقابلہ ہم کیسے کریں۔ حضرت بلال کی جب لنچنگ کی گئی، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا احد احد، انہوں نے کہا احد احد۔ تیرا میرا رشتہ کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ اس زندگی کی قیمت کیا؟ رہبر و رہنما، رہبر و رہنما۔ جس طرح آج مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ کہو جے شری رام، اسی طریقے سے حضرت بلال کو کہا گیا کہ لات و عزا کی بڑائی بیان کرو، وہ عقیدہ توحید پر قائم رہے اور کہتے رہے اللہ اکبر اللہ اکبر، احد احد احد، ایک اللہ ایک اللہ ایک اللہ۔ ہم تمام معبودان باطلہ کا انکار کرتے ہیں۔ رہبر و رہنما، تیرا میرا رشتہ کیا؟ کفر کی مصیبت کیا؟ ہم سب کی ہے شریعت کیا؟ کائنات کا مذہب کیا؟ اس دل کی حسرت کیا؟ تیری میری نسبت کیا؟ کہ مومن ہیں، ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں اور ہر طاغوت کا انکار کرتے ہیں، ہر طاغوتی نظام کا انکار کرتے ہیں۔ ہم اس نظام کے قائل ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے کہ تم وہ قوم ہو، وہ امت ہو جو سب سے بہترین امت ہو، سب سے اعلیٰ و افضل ہو۔ آپ مجھے خود بتائیں کہ مکہ المکرمہ کے حالات زیادہ سنگین تھے یا آج ہندوستان کے حالات زیادہ سنگین ہیں؟ مکہ المکرمہ کے وہ حالات جہاں چھپ چھپ کر دار ارقم میں جانا پڑتا، وہاں جا کر چھپ کر نمازیں پڑھنی پڑتی، وہاں جا کر چھپ کر قرآنی آیتوں کا مذاکرہ کرنا پڑتا، وہ حالات زیادہ سنگین تھے یا یہ حالات زیادہ سنگین ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ نے سیرت کا بغور مطالعہ کیا ہے تو آپ اس بات کو جانیں گے اور تسلیم کریں گے کہ مکی دور کے حالات موجودہ ہندوستان کے موجودہ حالات سے زیادہ سنگین تھے، شاید اس کا کوئی تقابل ہی نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے عقیدہ توحید کی اشاعت اور دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کبھی نہیں چھوڑا، اصول دین میں کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ کیا بات ہے کہ آج ہمارے درمیان ایسے لوگ اٹھتے ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ابھی عقیدہ توحید کی دعوت نہ دیں، حالات اچھے نہیں ہیں۔ کیا بات ہے کہ ایسے لوگ اٹھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی اس ملک میں سیکولر لبرل بن کر رہنا پڑے گا، تم کھل کر کہہ دو کہ اسلام اس ملک کے لیے نہیں آیا۔ اگر تم یہ کہو گے تم کافر ہو گے، تم دار اسلام سے نکل جاؤ گے۔ اور اگر تم مانتے ہو کہ یہ دین اسلام ہر زمان و مکان کے لیے، تو کہو کہ اس ملک میں بھی اللہ کا نظام آئے گا۔ یہ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم حق کی دعوت دیں گے تو آزمائشیں آئیں گی۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم حق کی دعوت دو گے اور ناز و نعم میں پلو گے تو تم جان لو تم نبی کے منہج پر نہیں ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائش اگر کسی کو آتی ہے تو انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو آتی ہے، پھر اس کے بعد دین کے اعتبار سے، اعمال صالحہ کے اعتبار سے جو ان کے قریب تر ہوتا ہے ان پر آزمائشیں آتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جہاں اللہ نے یہ حکم دیا کہ وتواصوا بالحق، جہاں تواصی بالحق کا حکم ہوا کہ تم لوگوں کو حق کی دعوت دو، عقیدہ توحید کی دعوت دو، یہ اعلان کرو کہ یہ زمین اللہ کی ہے، یہ کائنات اللہ کی ہے، اس کائنات کا نظام بھی اللہ کے احکامات کے مطابق چلے گا، تو ظاہر ہے ایسی تکلیفیں آئیں گی، آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔
मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, और अब जब मुसीबतें आएंगी तो अब ये वो वक्त है जहां कुर्बानियां देनी होंगी। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया वतवासौ बिस्सब्र, अब तवासी बिस्सब्र का काम करो, अब लोगों को सब्र की तलकीन करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वसाबिरु वराबितु वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, ए वो लोग जो ईमान ले आए खुद भी सब्र करो, सब्र की फिजा आम करो, और अपने हुदूद पर कायम रहो, अपने हुदूद पर महाज पर डटे रहो, ताकि तुम कामयाब हो सको। मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो सदा जो आपने उहद पहाड़ के दामन में जब जबल रुमात पर तीरंदाजों को खड़ा किया और जो ये सदा लगाई और ये हुक्म दिया ला तबरहू अमाकिनकुम, अपनी जगहों से न हिलना, डटे रहना, खुदा की कसम रसूलुल्लाह की ये सदा आज भी गूंजती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सदा ला तबरहू अमाकिनकुम, अपने जगहों पर कायम रहना, अपने महाज पर डटे रहना, हालात जितने संगीन हो जाएं, हालात जितने मुखालिफ हो जाएं, कभी दीन का काम न छोड़ना यहां तक कि मौत आ जाए। वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, उस वक्त तक अल्लाह के दीन को मानते रहो, उस वक्त तक अल्लाह की इबादत करते रहो यहां तक कि तुम्हें मौत आ जाए। और यही इसी को हम देखते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में। ग़ज़वा खंदक के मौके पर जो ईमानी कैफियत का मुजाहरा हुआ, शायद ही किसी और ग़ज़वे में उस मेयार का मुजाहरा हुआ हो। ग़ज़वा खंदक का क्या आलम है? ग़ज़वा खंदक में अरब के कबाइल, यहूद, मुशरिकीन, कबीला गतफान और दीगर कबाइल मिलकर सब उमड़ आए हैं मदीनतुल मुनव्वरा पर चढ़ाई करने के लिए, सब उमड़ आए हैं इस्लाम और मुसलमानों को खत्म करने के लिए। असबाब के तहत ऐसा मालूम हो रहा था कि अब चंद घंटे बाकी हैं और इस्लाम को खत्म कर दिया जाएगा, मुसलमान खत्म हो जाएंगे। बाद सहाबे किराम की यह सूरत हाल थी जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान करीम में किया, वबलगतिल कुलूबुल हनाजिर वतज़ुन्नूना बिल्लाहि ज़ुनूना हुनालिका इब्तुलियल मुमिनून वज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा, कि खौफ के मारे कलेजे मुंह को आ गए थे और ऐसा महसूस हो रहा था कि अब सब खत्म हो जाएगा। ये वो वक्त था जहां मुमिनीन की सख्त आजमाइश हुई, ये वो वक्त था जहां मुमिनीन को हिलाकर रख दिया गया। क्या उस मौके पर सहाबा ने और रसूलुल्लाह ने यह कहा कि हिकमत और मसलहत का तकाजा यह है कि उसूल दीन में मुदाहनत की जाए, हिकमत और मसलहत का तकाजा यह है कि अभी समझौता कर लिया जाए? नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सख्त तरीन हालात में भी क्या फरमा रहे हैं? खुदा की कसम शाम फतह होगा, खुदा की कसम फारस फतह होगा। याद करो उस वक्त को कि जब तुम मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन में बहुत थोड़े थे, तुम्हारी तादाद बहुत कम थी और तुम डरते थे कि तुम्हें मुशरिकीन उचक न ले जाए, उछाल कर ले ना जाए, पकड़ कर ले ना जाए। लेकिन अल्लाह की नुसरत और अल्लाह की ताईद तुम्हारे साथ रही, अल्लाह की ताईद रही, जिसका नतीजा ये निकला अल्लाह ने तुम्हें पनाह दी, जिसका नतीजा ये निकला कि अल्लाह ने तुम्हें फतह और बुलंदी इस दुनिया में भी अता की। याद रखें, अगर हम चाहते हैं कि हमारे मौजूदा हालात सही हो जाएं तो हालात का हल किसी सियासी पार्टी के पास नहीं है, हालात का हल इताअत दीन में है, हालात का हल इकामत दीन में है, हालात का हल इत्तिबाए सुन्नत नबवी में है। याद रखें, इस मुल्क में हमारा अप्रोच गलत रहा, हमने गलत अप्रोच इख्तियार किया, हम ये कहते फिरते रहे कि हमारा वतन हमारे दीन से ज्यादा मुकद्दस है, हमने ये एतराफ किया कि सेक्युलर निजाम हमारे निजाम से ज्यादा मुकद्दस है, हम कुफरिया अल्फाज कहते रहे, हम ऐसे अल्फाज और ऐसे जुमले अपनी जुबान से निकालते रहे कि फुला दरबार से जो फैसला हो जाएगा हम खामोशी से तस्लीम कर लेंगे। क्या फुला दरबार अगर शरीयत के खिलाफ हुक्म दे, क्या तुम तस्लीम करोगे? क्या तुम तस्लीम करोगे? याद रखो, वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिना इज़ा क़दल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम, किसी भी मोमिन मर्द और मोमिन औरत के लिए यह जायज़ नहीं है, यह गुंजाइश नहीं है कि अगर अल्लाह ने किसी मामले में कोई फैसला कर दिया तो अब अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह को हकम बनाए। यह जायज़ नहीं है कि अल्लाह को छोड़कर, अल्लाह के फैसले को छोड़कर अपने मनपसंद ख्वाहिशात पर मबनी फैसलों पर जो है एतमाद करे और इसकी इत्तिबा करे। याद रखो ये मुसलमानों, इस वक्त पूरी दुनिया में जो सूरत हाल कायम है उमूमी तौर पर, और इस मुल्क में खुसूसन जो मुसलमानों की तनज़्ज़ुली का हाल है, जिस पस्ती और इन्हितात में हम जा रहे हैं, उसका हल सिर्फ अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने में है, उसका हल इत्तिहाद में। अब आपने ये पूरा वीडियो देखा है, इसमें देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि इस वीडियो के अंदर जो मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने बोला है कि जो लोग ये कहते हैं कि हमारे लिए देश पहले है और दीन और हमारा मजहब बाद में है, वो गलत कहते हैं। इस तरीके की बातों को हाईलाइट करके पूरी मीडिया इस वक्त ये दिखा रही है और देश विरोधी मौलाना जो है मुफ्ती शमाइल नदवी को कहा जा रहा है। देखिए, यहाँ पर मैं बरेलवी और देवबंदी नहीं करना चाहता, जो बात मेरे नज़रों से गुजरी, मुझे दिखी, जिस चीज़ को मैंने हाईलाइट जाना, उसको मैंने आपके सामने रख दिया। आप इसको शेयर करें और इससे बचने के इक़दामात करें।